सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल पी स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने हिस्टरी चूज किया जी, उन्होंने वास्ते अज का अपना टॉपिक है जी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और प्लासी तो बक्सर के युद्ध के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े ने लगभग 50 क्वेश्चन ने सिंगल लाइन और डिस्कस करांगे जी। सो इस तो पहला भी असी एक टॉपिक दी वीडियो अपलोड की हुई ने जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ने और काफ़ी हेल्पफुल ने ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ पूछा जाता कि वास्को डी गामा जोड़ा है जो कि एक पुर्तगाली कप्तान सी कदों भारत पहुँचा, तो 27 मई 1498 ईस्वी में जोड़ा है भारत में कालीकट से पहुँचा सी। सो इत्थे कई क्वेश्चन हो जाते हैं। सो भारत के विच आने वाली पहली पावर किहड़ी सी विदेशी, तो उसी जी पुर्तगाली, क्योंकि वास्को डी गामा जोड़ा वो पुर्तगाली सी। कित्थे उतरिया? कालीकट विखे। कदों आया? 1498 दे विच जी। अगला क्वेश्चन है जी, इंग्लैंड के व्यापारियों ने मर्चेंट एडवेंचर नामी ग्रुप ने भारत नाल व्यापार करने लई 31 दसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कदों हुई? 31 दसंबर 1600 ईस्वी में। किसने की? इंग्लैंड के व्यापारियों के मर्चेंट एडवेंचर नामी ग्रुप ने जी। और उस समय जिहड़ा है महारानी सी ओ सी जी एलिजाबेथ पहली, जिसने भारत नाल 15 सालों के लिए व्यापार करने का जिहड़ा एक अधिकार दिता सी जी। क्वेश्चन आ सकता है कि जदों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय महारानी कौन सी इंग्लैंड की? तो एलिजाबेथ पहली सी जी। किन्ने सालों का उसने एक अधिकार दिता? 15 सालों का जी। अगला है जी, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे स्थापित की? तो सूरत दे विच स्थापित की सी जी पहली फैक्ट्री। कदों की? 1608 ईस्वी दे विच जी। अगला है जी, कौन जड़ा है 1615 ईस्वी दे विच किसने जड़ा है जहांगीर तो व्यापारक सहूलतां प्राप्त करने विच सफलता प्राप्त की? तो उसी जी सर थॉमस रो जी। जहाँ क्वेश्चन आ जाता कि जहांगीर के दरबार दे विच किहड़ा अंग्रेज़ सी जिसने जड़ा है आके व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त किए या व्यापारक सहूलतां प्राप्त कीतियां? तो उसी जी थॉमस रो। कदों किते? 1615 दे विच। और इस तो पहला जिहड़ा है हाकन्स आया सी पर वो सफल नहीं सी होया जी। सो 1640 ईस्वी दे विच अंग्रेज़ों ने जिहड़ा है मद्रास चेन्नई विखे जिहड़ी बस्ती है स्थापित की सी। क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज़ों ने मद्रास चेन्नई दे विच कदों बस्ती स्थापित की? 1640 दे विच। जहाँ आ सकता है कि 1640 दे विच अंग्रेज़ों ने कित्थे बस्ती स्थापित की? मद्रास चेन्नई दे विच जी। अगे जी, कलकत्ते विखे कदों जिहड़ा है बस्ती अंग्रेज़ों ने स्थापित की? 1690 ईस्वी दे विच जी। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ट विलियम नां दा जिहड़ा है किले की उसारी किसने की? तो अंग्रेज़ों ने की सी कलकत्ता विखे जी। अगे है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट तो जिहड़ा है बंगाल, बिहार ते उड़ीसा दे विच जिहड़ा है बिना चुंगी कर व्यापार करने का अधिकार कदों प्राप्त किया? 1717 ईस्वी दे विच जिहड़ा है अधिकार प्राप्त किया सी। और मुगल सम्राट फरखुसियर तो जिहड़ा है अधिकार प्राप्त किया सी 3000 रुपए सालाना जिहड़ा देण दे बदले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो क्वेश्चन इस चों आ सकता है कदों जिहड़ा है बिना चुंगी करदे बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे विच जिहड़ा है व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया? 1717 ईस्वी दे विच। जहाँ क्वेश्चन आ जाता है बंगाल, बिहार ते उड़ीसा विच अंग्रेज़ों ने जिहड़ा है बिना चुंगी करदे व्यापार करने का अधिकार कदों प्राप्त किया या कित्थे प्राप्त किया? इदां जे क्वेश्चन। सो बंगाल, बिहार ते उड़ीसा का आपां याद रखना 1717 ईस्वी दे विच किस सम्राट तो? फरखुसियर तो जी। अगे जी, अंग्रेज़ भारत विच जिहड़ा है कली, पारा, सिक्का ते कपड़ा जिहड़ा भेजदे सन ते सूती रेशमी कपड़ा, गर्म मसाले, नील ते अफीम जिहड़ा है मंगवाउंदे सी जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसिया ने भारत में अपनी व्यापारक ईस्ट इंडिया कंपनी जी कदों स्थापित की? 1664 ईस्वी दे विच जी। करनाटक का पहला युद्ध कदों होया? 1746 तो 48 दे विच होया सी जी अंग्रेज़ों ते फ्रांसीसी कंपनियों के विचकार जी। अगला है जी, 1746 ईस्वी विच फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास विखे अंग्रेजी बस्ती ते अधिकार कर लिया सी। सो क्वेश्चन कई बार आ जाता डुप्ले कौन सी? तो डुप्ले जिहड़ा वो फ्रांसीसी गवर्नर सी जी।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੋਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਾਸਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਜੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਸਰ ਜੰਗ ਦੀ। ਨਾਸਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦੋਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1756 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੂਨ 1756 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਜੂਨ 1756 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ 146 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 19 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਔਰ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ 123 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਿਰਫ 23 ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 23 ਜੂਨ 1757 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲਭ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1757 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਲਾਸੀ ਨਾਮਕ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਔਰ 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1760 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ 1760 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ
और 1763 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਕਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ? 1760 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? 1763 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 1763 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਕਟਵਾ, ਘੇਰਿਆ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਉਦਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1763 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਦੋਂ? 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ 1765 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਅਵਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ? 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਕੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਲਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਇਤ ਰਾਏ ਨਾਮੀ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖ਼ਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰੀ ਕਾਲ ਉਹ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 1760 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜੀ ਮੇਨ ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।